چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ ختم کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ شہریوں نے چینی کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ چینی ذخیرہ کرنے والے اپنی خیر منا لیں۔ بنوں میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تحصیل ڈومیل کے مختلف گوداموں سے 5000 سے زائد بوریاں برآمد کی گئیں۔ 5 گودام سیل اور مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عمر کوٹ میں بیوپاری کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ گھر سے چینی کی 400 بوریاں برآمد کر کے گھر کو سیل کر دیا گیا۔ ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے چینی 15 دنوں میں 200 روپے فی کلو تک پہنچ گئی تھی۔ جہلم میں بھی چینی ذخیرہ کرنے والے تاجروں کے خلاف کارروائیوں کے دوران چینی کے 1600 تھیلے برآمد ہوئے۔ 2 گودام سیل کر دیے گئے۔ کوئٹہ میں گوداموں سے ذخیرہ شدہ چینی 250 ٹن چینی قبضے میں لے لی گئی۔ گوداموں کو سیل کر کے پولیس تعینات کر دی گئی۔ روہڑی میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ سینکڑوں غیر قانونی اور درجنوں ڈائریکٹ کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ بجلی چوروں میں استعمال ہونے والی ہزاروں میٹر تاریں ضبط کر کے 2 الگ الگ کارروائیوں میں 8 بجلی چور گرفتار کر لیے گئے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح روہڑی میں بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا۔ بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف بھاری جرمانے اور مقدمات درج کرائے گئے۔ درجنوں علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 200 سے زائد غیر قانونی کنڈا کنیکشن اور 50 سے زائد ڈائریکٹ کنیکشن منقطع کرتے ہوئے بجلی چوری میں استعمال ہونے والی 2000 میٹر سے زائد تاریں ضبط کی گئیں اور 6 بجلی چوروں کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائی کے خوف سے ہزاروں بجلی چوروں نے اپنی مدد آپ کے تحت کنڈے اور ڈائریکٹ کنیکشنز اتارنا شروع کر دیے ہیں۔ اوباڑوں میں ذخیرہ اندوزوں کی شامت آ گئی۔ انٹیلیجنس اداروں کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر اوباڑوں نے گوداموں پر چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ 27 کروڑ روپے کی مالیت کی گندم برآمد کر لی گئی۔ رپورٹ کریں گے محمد سومار سر۔ اوباڑوں میں ذخیرہ اندوز مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز۔ خفیہ اداروں کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر اوباڑوں ماجد حمید شیخ کی بڑی کارروائی۔ نجی گودام پر چھاپا مار کر غیر قانونی طریقے سے ذخیرہ کی گئی ہزاروں گندم کی بوریاں برآمد کر لی گئی۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جس میں ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پہ غیر قانونی ذخیرہ اندوزی ہے گندم کی۔ ہم نے جب یہاں پہ چھاپا مارا اور ریڈ کیا تو پتہ چلا کہ 24 سے 25 ہزار کوئی گندم کی بوریاں ہیں 50 kg کی، جو ان اتھورائزڈ ہیں، جن کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، جن کا کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اوباڑوں کا مزید کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پہلی کارروائی میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ مزید مافیا کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی، چاہے کتنا ہی کوئی بااثر کیوں نہ ہو، معاف نہیں کیا جائے گا۔ عوام کو لوٹنے والے عناصر اب جلد ہی قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ کیمرہ مین راہب علی رند کے ساتھ محمد سمار شار، سچ نیوز، اوباڑوں۔ کروڑ لال لیسن کے نشیبی علاقوں میں دریائے سندھ کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رکھاواں کے مقام پر زمینی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ رپورٹ کریں گے خضر حبیب بلوچ۔ کروڑ لالچن کے نشیبی علاقوں میں خوف کے سائے منڈلانے لگے۔ نشیبی علاقوں میں جہاں پہلے بڑی بستیاں آباد تھیں، لہلہاتے کھیت تھے، ہنستے بنستے چہرے تھے، آج وہیں علاقہ بھر میں ویرانیاں ہی ویرانیاں ہیں۔ دریائے سندھ میں راکھواں کے مقام پر زمینی کٹاؤ میں تیزی آ گئی۔ دریائے سندھ اب تک 15 بستیاں، 9 مساجد، 3 سرکاری اسکولوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ نشیبی علاقوں کا سینکڑوں ایکڑ سونا اگلتا رقبہ دریا برد ہو چکا ہے۔ تل، چاول، کپاس کی تیار قیمتی فصلیں بھی دریا برد ہو گئی۔ علاقہ مکینوں نے کہا کہ کوئی سیاسی یا حکومتی نمائندہ ہماری مدد کو نہیں آیا۔ ہم آج بھی بے یار و مددگار ہیں۔ حکومتی امداد کے منتظر ہمارے گھروں کو بچایا جائے اور ہمارے لیے کوئی بروقت اقدامات کیے جائیں تاکہ ہمارے گھر اور زرعی رقبہ دریا برد ہونے سے بچ سکیں۔ کیمرہ مین محمد ساجد کے ساتھ خضر حبیب بلوچ، سچ ٹی وی، کروڑ لال لیسن۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ بینا میں قدیمی قبرستان کے باہر گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے سید ذوالقرنین شاہ۔ دینا کی مصروف ترین منگلا روڈ پر واقع شہر کے قدیمی قبرستان کے باہر غلاظت اور شدید تعفن نے قبرستان کا تقدس پامال کر دیا۔ دکانداروں کی لاپرواہی اور انتظامیہ کی غفلت نے عبرت کی جگہ کو کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے نہ صرف قبرستان کا تقدس پامال ہوتا ہے بلکہ فاتحہ خانے کے لیے آنے والوں کو بھی شدید تعفن اور غلاظت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے ایک چیز بڑی بری لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس قبرستان میں ہمارے آباء و اجداد دفن ہیں اور ہم جب بھی یہاں سامنے سے گزرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ کچرا پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھیں قبرستان ہے، قبرستان کے پاس جو ہے نا ہم یہ کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں، جبکہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ جو مقدس مقامات یا
हुर्मत वाले मकामात जो हैं, इसका भी कब्रिस्तान का भी हुर्मत का तल्लक है, उसके सामने कोई लिफाफा तक कचरा का न गिरा। म्यूनिसिपल कमेटी दीना कब्रिस्तान के बाहर एक बैनर लगाकर खुद बरियल जमा हो गए। शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर जेलम और असिस्टेंट कमिश्नर दीना से अपील की है कि गंदगी की जगह पर मिट्टी डालकर गंद फेंकने वालों को रोका जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। मियां चन्नू के वस्त में कचरे के अंबार लग गए, गंदगी के ढेर मुहलिक बीमारियों को दावत देने लगे, शहरियों का सांस लेना महाल हो गया। अयाज अहमद सहू की रिपोर्ट देखिए। मियां चन्नू के वस्त में मौजूद वेटरनरी अस्पताल इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अस्पताल में मौजूद कचरे से पूरे शहर की फिजा आलूदा है। शदीद ताफन से शहरी मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों के बारहा मुतालबे पर भी इंतजामिया हरकत में नहीं आई। इत्थे जी डंगर अस्पताल दे विच जी कचरा ते इत्थे डंगर बीमार होंदे आ, इत्थे साडे रक्शे भी खलोते आ, मजदूर असें। जानवरों का अस्पताल है और जानवरों ने ठीक होना है अस्पताल से, वो उधर के साथ ही बीमार हो रहे हैं। शदीद तापन से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। आलूदगी से तंग शहरी इंतजामिया की राह तक रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस कचरे को ठिकाने लगाकर फिजा को मजीद आलूदा होने से बचाया जाए। कैमरामैन अली हमजा कोकर के साथ अयाज सऊ, सच न्यूज, मियां चन्नू। कबीरवाला के नवाही इलाके मॉडल टाउन में सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया, सड़कें गंदगी के जौहर में तब्दील हो गई। इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद बाटी। कबीरवाला सरदारपुर रोड से मुल्हिका आज से 30 साल कबल TMA कबीरवाला की मंजूरी से बनाया जाने वाला मॉडल टाउन आज भी पुख्ता सोलिंग, सेवरेज, स्कूल, पार्क और साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम चला आ रहा है। इस वक्त मॉडल टाउन की आबादी लगभग 15,000 नफूस पर मुश्तमिल है। जगह जगह घरों का पानी आस पास के खाली प्लाटों में जोहड़ के मनाजिर पेश करने लगा है, जिसके पेश नजर म्यूनिसिपल कमेटी के अमला ने अहले मोहल्ला को लॉलीपॉप देते हुए सिर्फ एक गली में सेवरेज तो डाल दी, जो निकासी आब न होने की वजह से 2 माह के अंदर ही ब्लॉक हो गई। सर असी गए कमेटी 2-3 दरखास्त दी, लेकिन वो कोई साढ़े देर वेखते नहीं। एक गलियां पानी मुकम्मल, जो बारिश आंदी है साढ़े बच्चे डिगदे डुबदे। अहले मोहल्ला का कहना है कि मुंतखब सियासी नुमाइंदों और तहसील इंतजामिया कबीरवाला को मुतअद्दिद बार दरखास्तें पेश की, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आसे पासे तुसा वेख रहे हो, तुहानू मालूम हो रहा पानी दे जोर बने खलोते ने, और इस दे विच तकरीबन साढ़ा जो कोई बारिश ज्यादा आ जाती है, साढ़ा ना कोई नमाज पढ़न दा कोई नमाजी लोग जा सकते नमाज दे। और इस वक्त जोड़ों में मच्छरों की बहतात ने लोगों की न सिर्फ रातों की नींदें खराब की हुई हैं, बल्कि डेंगू के खतरात में भी इजाफा हो गया है। मोहल्ला भर में खड़े पानी में जहां बतखें तैरती दिखाई देती हैं, तो दूसरी जानिब ये आलूदा पानी लोगों के घरों की बुनियादों को तबाह करने लगा है, लेकिन अहले मोहल्ला की दाद रसी करने वाला कोई नहीं। मॉडल टाउन के मकीनों का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मेदारान अफसरान ने निकासी आब का बंदोबस्त न किया तो हम म्यूनिसिपल कमेटी का घेराव करेंगे। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। मीरपुर माथेलो में सीवरेज का नाकिस निज़ाम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, वबाई अमराज फैलने का खदशा भी मंडलाने लगा। रिपोर्ट करेंगे अली वसीर। मीरपुर माथेलो म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली के सबब मीरपुर माथेलो शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों और दुकानों में नालियों का गंदा पानी दाखिल होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों, न्यू हैदर शाह कॉलोनी, ईदगाह रोड, बर्फ कारखाने समेत दीगर इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां फैल गई हैं, जिसमें मलेरिया और हेपाटाइटिस B-C फैलने का खदशा बढ़ने लगा है। नालियों का पानी, गटरों का पानी रास्ते में बहाया जा रहा है, कोई निकासी का सिस्टम नहीं है। इधर हम जो शहरी हैं रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान हो चुके हैं। न्यू हैदर शाह कॉलोनी है, इधर पानी हर रोज जमा हो रहा है, आने जाने में तकलीफ है, नहीं शहर जा सकते हैं, नहीं घर आ सकते हैं। आपने शहरियों की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि गटरों का गंदा पानी की वजह से शहर में मुख्तलिफ बीमारियों के अमराज फैल गए हैं, जिसकी वजह से शहरी बीमारी में मुब्तला होकर रह गए हैं। हम आला हुकाम से यही अपील करते हैं जल्द से जल्द इस पानी को निकाल कर हमें इंसाफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज, मीरपुर। जलालपुर पीरवाला में सब्जी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। कचरे के ढेर इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोलने लगे। रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी।
جلال پور پیروالا میں اسلام پورہ کالونی نزد سبزی منڈی مین گلی کچرا کنڈی میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ کچرے کے ڈھیر انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھولنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے اہلیان علاقہ شدید مشکلات کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے انتظامیہ پورے محلوں سے کچرا اٹھا کر ادھر مین گلی میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کچرے کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ ہم نے انتظامیہ کو کئی بار کہا کہ اس جگہ کو صاف کیا جائے، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ کچرے کے ڈھیر تعفن پیدا کر رہے ہیں۔ منڈی بھی ٹیمر مارکیٹ والی گلی والا روڈ ہے تو اتنا کنے اتنی کچرا گندگی پھیلی پئی ہے کہ عوام پریشان ہے، بڑی سمیل ہے تے بارش آنے سارا پانی کچرا گلی دے وچ ہوندے بدبوئی ہوندی ہے۔ اہلیان علاقہ نے ڈی سی ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل جلال پور کی اسلام پورہ کالونی کے مین روڈ کی صفائی کروائی جائے تاکہ شہری مزید اذیت سے بچ جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعد اللہ مدنی، سچ نیوز، جلال پور پیر۔ کانچی پور کی اہم شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہو گئی۔ روڈ کا کام سست روی کا شکار ہونے کے بعد شہریوں کے لیے سفر کرنا امتحان بن گیا۔ اسی پہ رپورٹ کریں گے ماجد علی کھوسا۔ کہتے ہیں روڈ اور راستے معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بلوچستان کے شہر مانجی پور کو دیگر شہروں سے ملانے والے اکثر روڈ یا تو بنے ہی نہیں اور جو بنے ہوئے ہیں وہ تقریباً 30 سالوں سے خستہ حال ہو چکے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ لوگوں کو گاڑیوں پر دور پیدل چلنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مانجی پور شہر سے سندھ کے تجارتی شہر ٹھل کو جانے والے روڈ گزشتہ کئی دہائیوں سے ختم ہو چکا ہے۔ رہی صحیح کسر 2010 اور 2022 کے حالیہ سیلاب نے پوری کر دی۔ حکومت سے گزارش ہے کہ یہ روڈ مہربانی کر کے بنا دیں۔ دوسری جانب مانجی پور سے مانجوٹی شاخ تک بننے والے روڈ کا کام بند ہونے سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں کی عوام نے نگران وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے فوری طور پر نوٹس لے کر رکے ہوئے کاموں کی فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو سفری سہولیات میسر ہو سکیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ماجد علی کھوسا، سچ نیوز، مانجی پور۔ پتن شریف میں بیف اور مٹن کے نرخوں نے عوام کے ہوش اڑا دیے۔ مہنگائی نے ہر چیز غریب عوام کی پہنچ سے دور کر دی۔ رپورٹ کریں گے بیورو چیف نذیر احمد کھرل۔ پاک پتن شریف میں مہنگائی نے غریب عوام سے بیف مٹن کا گوشت کھانے کا حق بھی چھین لیا۔ بڑا گوشت تقریباً 800 روپے اور چھوٹا گوشت 1400 روپے سے 1500 روپے فی کلو دکاندار بیچ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ مہنگائی جو ہے نا اس نے ہمارا لاکھ توڑ دیا۔ ابھی یہ بکرے کا گوشت لگا لیں آپ 1300-1400 روپے کلو ہے اور مزدور جو ہے ہم لوگ ہیں 800 یا 1000 روپے دیہڑی، کیسے کھائیں گے یہ لے کے؟ جبکہ دکاندار بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم مہنگا جانور خرید کر سستا گاہکوں کو کیسے بیچے، ہماری روزی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ جی کی کریے، ایتھے جانور لے آئی دا بکرا منڈی تے جائیے کوئی دیندا ہی نہیں گاہک۔ جانور دا حالات اتنے مہنگے ہیں کہ جانور دا ریٹ ہی بڑا آپ ہے۔ غریب عوام جن کی دیہڑی 700 سے 800 روپے ہے، وہ بھلا مٹن اور بیف کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ مہنگائی نے کچھ ایسا رنگ جمایا ہے کہ اب غریب عوام کے ساتھ ساتھ سفید پوش طبقے بھی مہینے میں ایک بار بھی مٹن اور بیف کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ عوام نے حکومت وقت سے گزارش کی کہ برائے مہربانی بیف اور مٹن کے ریٹ جو کم کیے جائیں تاکہ ایک ماہ میں ایک بار تو ہم اسے بآسانی کھا سکیں۔ کیمرہ مین رشید ہنجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، بیورو چیف سچ ٹی وی، پاک پتن شریف۔ میاں والی میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، چینی کے بڑھتے نرخوں نے عوام کے ہوش اڑا دیے۔ رپورٹ کریں گے محمد خان۔ مہنگائی کے طوفان نے میاں والی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ میاں والی کے نہ تھمنے والے طوفان نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اگر چینی کی قیمت کی بات کی جائے تو چینی ایک ماہ کے اندر 120 روپے فی کلو سے 195 روپے کلو تک جا پہنچی ہے۔ کانجوں والے کے کسانوں نے چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ذمہ دار ذخیرہ اندوزوں کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ہم سے مل مالکان سستے داموں گنا خریدتے ہیں، جبکہ ہمارے گنے کی فصل پر بے پناہ اخراجات ہوتے ہیں۔ جو ریٹس ہمیں فی من ملتا ہے اس سے ہمارے اخراجات بھی پورے نہیں ہو۔ اب ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ گنے کی فصل کاشت کرنا ختم کر دیں۔ چینی اس لیے مہنگی ہو رہی ہے کہ جو عام ذمہ دار ہے وہ بیچارہ محنت کرتا ہے، اس کے اوپر ٹائم لگاتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، اور جو میل والے ہیں وہ ہلکے داموں میں لیتے ہیں، جو ان کا خرچہ بھی بیچاروں کا ذمہ دار کا پورا نہیں ہوتا۔ 300 روپے کے حساب سے کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ذمہ دار جو ہے نا مطلب ڈسہارٹ ہو چکے ہیں کہ ہم اب جو ہے نا
ये गन्ने की फसल नहीं उगाएंगे, क्योंकि हमें उसका मुआवजा ही नहीं मिलता। बिजली इतनी महंगी है, हर चीज़ इतनी महंगी है। चीनी सारों का दाब के कमर तरोड़ी खली है। चीनी की वजह से बड़ी परेशानी है। महंगाई अगे के आई, हूँ तो महंगाई होर ज़्यादा इजाफा दी गई। होटलों के अगे के कारोबारी लैंड तबाह पई है, हूँ होर तबाह दिन ब दिन हो रहा है। चीनी दी कीमतां दे ज़ख़ीरा अंदोज़ां ते गौरमेंट एक्शन गिने मिलां वालां ते जेह्ड़े सिट्टे बाज़ हैं इन्हां दे उत्ते ते अगर ये सही तरीके नाल इन्हां करें तो चीनी दी कीमतां कम थी सकदियां। दुकानदारों का कहना है कि मिल मालकान चीनी स्टॉक कर लेते हैं और चीनी का मसनूई बहरान पैदा करके चीनी मार्केट में महंगे दामों फरोख्त करते हैं, जिस पर हम भी परचून रेट पर महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। दुकानदारों के साथ साथ फ्रूट रेडी बान भी महंगाई से परेशान है। एक रेडी बान अपने अखराजात पर शदीद परेशान है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कानून नाफिज करने वाले इदारों और जिले इंतजामिया को चीनी स्टॉक में मुलव्वस अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने की हदायत तो कर दी है। अब देखना ये है कि इस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद खान बलोच, सच न्यूज़ मियांवाली। किसानों की मुश्किलात कम न हो सकी, कमालिया में खाद नायाब हो गई। किसान खाद के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में खाद माफिया बेलगाम हो गया। मार्केट से यूरिया खाद गायब हो गई, जिसके बाद काश्तकारों के लिए खाद का असूल मुश्किल हो गया। बार वक्त फसल को खाद ना मिलने पर पैदावार कम हो गई, जबकि खाद फरोख्त करने वाले डीलर रात के अंधेरे में खाद दूसरे शहरों में स्मगल कर रहे हैं, जिसके बायस खाद किसान की पहुंच से दूर हो गई है। खाद डीलर इन्होंने तमाम खाद जो है वो स्टोर की हुई है और ये ब्लैक में 4200-4300 जो की खाद है वो ब्लैक में गवर्नमेंट रेट जो 3000-3200 है, लेकिन ये 4200-4300 में फरोख्त कर रहे हैं। ये देखें, हमारे इस शहर में बहुत खाद पड़ी है, लेकिन वो लोग ज़ख़ीरा करके बैठे हुए हैं। आम आदमी बहुत परेशान है। दूसरी जानब तहसील इंतजामिया ने खाद की किल्लत के बाद खाद स्टॉक करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी हैं। गुज़श्ता रात पुलिस ने स्मगल की जाने वाली खाद के 1200 बैग पकड़कर खाद मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मैडम गजाला यासिन का कहना था कि खाद स्टॉक करके ब्लैक में फरोख्त करने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहक नहीं, इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। रोडू सुल्तान में खाद का बहरान संगीन हो गया। किसान खाद के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद गुलाम अब्बास शाह। रोडू सुल्तान और गिरदनवाब में यूरिया खाद का मनसूई बहरान शिद्दत अख्तार कर गया, जिसकी वजह से शहरी खाद के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेकिन धक्के खाने के बावजूद भी खाद नहीं मिलती। अगर कहीं से मिल भी जाए तो मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठाकर 4600 रुपये फरोख्त करते हैं। खाद की अदम फरामी की वजह से किसानों की दाएं की फसल खराब और पैदावार कम होने का खतरा है, जिसकी वजह से किसान सख्त परेशान है। दूसरी जानब इंतजामिया बलैक में खाद फरोख्त करने वालों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। किसानों ने हुकूमत वक्त से परजोर मुतालबा किया कि खाद का मनसूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन सैयद ज़ीशान हैदर के साथ सैयद गुलाम अब्बास शाह, सच न्यूज़, रोडू सुल्तान। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलनगर के तुलबा और तालिबात अपने मुतालबात के हक में सरापे एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मुकर्ररा वक्त पर इम्तिहानात के इनेकाद का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे राजा कोकब इफ्तिखार। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलनगर में 7 BS की जारी क्लासेस के सैकड़ों तलबा तालबात इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जानब से इम्तिहानात में ताखीर और फिर लेट रिजल्ट की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार हैं। हम लोग IUP से एफिलिएटेड है। हम लोग का एहतजाज इसलिए है कि जो IUP वाले हैं वो ना ही हम लोग के पेपर्स टाइम पे ले रहे हैं और ना ही हम लोग को रिजल्ट टाइम पे दे रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर शोबा इम्तिहानात ने बहावलनगर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में BS के तलबा तालबात के मुस्तकबल को दाव पर लगा दिया है। बरवकत इम्तिहानात न होने और रिजल्ट में ताखीर से तलबा तालबात का तालीमी साल जाया होने के साथ साथ गरीब वालदेन को भारी माली नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इनके अपने कैंपसेस हैं, ये उनके टाइम पेपर पे लेते हैं, टाइम पे उनका रिजल्ट आता है। हमारा अभी 6 सेमेस्टर चल रहा था, वो भी उसका ना 5 का रिजल्ट है, अभी ना 6 के पेपर हुए हैं। BS के तलबा और तालबात का अपने हकूक के हसूल के लिए ये पहला एहतजाज नहीं है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावलनगर। मोरो के नवाही इलाके दौलतपुर में टैंकर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिपोर्ट करेंगे दाइम दरसाई। मोरो के नवाही इलाके दौलतपुर में टैंकर यूनियन के सरबराह और ड्राइवर हजरात की जानिब से ऑयल टैंकर की गाड़ियां खड़ी करके पुलिस, कस्टमर और ऑयल मालकान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। टैंकर एसोसिएशन सिंध के सदर सैफ अल मलूक की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिर ने कहा, दौलतपुर पुलिस डिपो से ऑयल लाने वाली गाड़ियां और ड्राइवर पर नाजायज FIR दर्ज करती है। MDPO वजीर पेट्रोलियम, चीफ जस्टिस
वजीर आजम, सदर, चीफ आर्मी स्टाफ को रिक्वेस्ट है भरपूर हमारी फरियाद सुनी जाए। डिपो इंतजामिया वालों ने जो 90 के दहाई से जो पीछे यहाँ वो जो गाड़ियाँ बंद की हैं उनको बहाल किया जाए। डिपो से गाड़ियाँ भरते हैं, रास्ते में कोई रिक्शा वाले पकड़ते हैं, कभी सियाई वाले पकड़ते हैं, सांगड़ वाले, कभी टंडोला वाले पकड़ते हैं, कभी कस्टम वाले जामशोरों पकड़ते हैं। ऑयल टैंकर यूनियन के सरबराह का कहना था कि आज PSO कराची के MD से आल टैंकर एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी गुलफराज जद्दू, इकबाल जहांगीर, रहीम खान, यूसुफजई, हाजी उबैदुल्लाह आफरीदी की मुलाकात है। अगर हमारे जायज़ मुतालबात न माने गए तो कौमी शाहराह पे धरना दिया जाएगा। कैमरामैन अनीस कुरैशी के साथ अहमद रसाई, सच TV न्यूज़ मोरो। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।